എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നാന്ദ്യം കുറിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 1971 സ്ഥാപിതമാവുകയും ഫെബ്രുവരി 1972 പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഇന്ന് കാർഷിക ഗവേഷണ രംഗത്തെ മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫോറസ്ട്രി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 8 കോളേജുകൾ, 6 പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, 7 കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ, 15 ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, 16 ഗവേഷണ വിജ്ഞാന വ്യാപന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവും കാർഷിക മേഖലയും നേരിടുന്ന അഭൂതപൂർവമായ വെല്ലുവിളികൾക്ക് കാലാനുസൃതമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഇന്ന് സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. പുതിയ വിജ്ഞാന വ്യാപന യൂണിറ്റുകളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഉദ്ഘാടനം, സർവകലാശാല ശാസ്ത്രജ്ഞർ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം, വാക്സിൻ ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി സർവകലാശാല കുടുംബത്തിൻ്റെ സംഭാവന കൈമാറൽ എന്നീ ചടങ്ങുകളും ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്നു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആമന്ത്രണ ഗാനത്തിനായി എല്ലാവരും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപവിഷ്ടരാകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബാബു അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. President of this function, Honorable Minister for Revenue and Housing, and our beloved Executive Committee member, Advocate K. Sri Rajan avargal, Chief Guest of this function, Honorable Minister for Agriculture, and our beloved Pro-Chancellor, Sri P. Prasad avargal, President of Madakathara Grama Panchayat, Srimati Indra Mohan avargal,
வடக்கத்தரா கிராம பஞ்சாயத்து மெம்பர் ஸ்ரீ எம்எஸ் ஜினோஜ் அவர்கள், வடக்கத்தரா கிராம பஞ்சாயத்து மெம்பர் ஸ்ரீமதி சோஃபி சோஜன் அவர்கள், progressive farmer ஸ்ரீமதி ஸ்வப்னா சிபி கலிங்கல் அவர்கள், respected members of Executive Committee of Kerala Agriculture University, respected members of General Council of Kerala Agriculture University, my fellow university officers, dear faculty, my dear farmer friends, friends from the media, my fellow registrar Dr. A. Zakir Hussain, dear student friends, and all the participants, good afternoon to all of you. This is a very momentous occasion for the entire Kerala Agriculture University fraternity across the state as well as in the country and abroad. This great institution is stepping into the 50th of years. It is actually stepping into its golden jubilee year. Since February 1st of this year, we are organizing various programs, events, workshops, and seminars to mark this unique milestone of the great institution. Because of this second wave of the pandemic, we could not actually celebrate this in a very grand, fitting manner. I hope soon we'll be actually organizing such a one once this pandemic actually leaves this country at the earliest. Today, Kerala Agriculture University is serving the farming fraternity, young student community, and all the stakeholders, including policy makers, with its new knowledge generated in the experimental fields and also in the laboratories. It has immensely benefited our farming fraternity as well as in the generation of human resource development in the various fields of agriculture, engineering, and forestry. Over the last 50 years, it has many accolades, Kerala Agriculture University. I don't just released more than 300 high-yielding crop varieties, resilient crop varieties for the state of Kerala as well as the entire whole world. And many of the first research achievements have happened in the Kerala Agriculture University, especially in the pepper, coconut, cocoa, rice, etc., and many crops, major crops of this state. In the students' academics also, we have many laurels this university has achieved. Our students are in all the walks of life, in important careers, important professions, as well as entrepreneurs, industrialists, and as farmers also. And the extension also, we leave no stone unturned in taking our research and developmental activities to the farming fraternity across the state as well as the country. As a mark of, as a token, today we are actually making the inauguration of the celebrations of the 50th year of this great institution. And since we know that Kerala Agriculture has three different mandates, academics, research, and extension, we have chosen a few events today to mark these important mandates of the university. On the research front, we are actually giving the micro-rhizome technology generated ginger seedlings to our farming community. This will speed up the seedlings development as well as the provision of good planting material to our farming community. And also introducing a new Vietnam model of pepper growing to save the labor cost. And in the case of extension, we are releasing many books written by our expert faculty and also entrepreneurship development one. And in the research, we are also now releasing a technology, macro propagation of banana, which will speed up provision of good quality planting material of banana to our farming fraternity. In academics, to make a beginning, this is the first time in the Kerala, in the entire state of Kerala, for all the 3,000 students of Kerala Agriculture University, we are giving the electronic platform. So even after their study period is over, they will be automatically converted into alumni. Wherever they are in the world, they can access all the academic material virtually 24/7, and they can continue to have access for the learning material that is developed and hosted by our faculty across all the colleges of the university. So this is an important milestone in the academics. Today our Honorable Minister for Agriculture and our beloved Chancellor
will be giving the official email ID for all the 3,000 young student community of all the campuses in this university. This is an important milestone towards making this university into the virtual platform. So with these few words, I will going to the welcoming my duty. So at the outset, I would welcome President of this function, Honorable Minister for Revenue and Housing, and our beloved Executive Committee member, Advocate K. Sri Rajan Avargal, for this occasion. I am very happy to welcome Honorable Minister for Agriculture and our beloved Pro-Chancellor for this inaugural event of, I think, from today, in the coming February 1st, 2022, we will be marking various events. And Honorable Minister for Agriculture has kindly consented. Today we want to have a series of programs, inauguration across our various college campuses and research stations. But our Honorable Minister for Agriculture is very keen that I want to visit each research station and each college campuses across the state, and we will make this inauguration at that place, because I want to see young student friends as well as farming fraternity and my scientists there. So thank you for your, sir. Soon we will be actually inviting you for various research stations and college campuses. And thank you for your valuable time and guidance in with your August presence. You are actually gracing this function with wholeheartedly. We welcome you, sir, for this inaugural function. I welcome President Madakatara Grama Panchayat Srimati Indra Mohan for this function. I welcome Madakatara Grama Panchayat member Sri M.S. Sinoj Avargal for this function. I welcome Madakatara Grama Panchayat member Srimati Sophie Sojan Avargal for this function. I am more glad to welcome one of the progressive farmers in this part of the state, Srimati Swapna C.B. Kalingan Avargal, who is actually, their family actually very actively participating in all our activities. And they have actually won the Plant Genome Savior Award. I wholeheartedly welcome all our respected members of the Executive Committee, General Council, my fellow university officers, my dear faculty, my dear young student friends, and most importantly, the farming fraternity, who have actually gathered here in large number to grace this section. And also I welcome friends from media. And many of our faculty member students are actually watching this online across the state. I also welcome all of them, my fellow colleagues and student friends, for this inaugural function. Thank you. നന്ദി സർ. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കാർഷിക സർവകലാശാല ഭരണസമിതി അംഗവുമായ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ചടങ്ങുകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഔപചാരികമായി പുറത്തിറക്കുന്ന 7ഓളം ഇനങ്ങളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ 6 പുസ്തകങ്ങളുടെയും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായനിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവനയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി, കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രോ-ചാൻസലർ, കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ പാരിസ്ഥിതിക പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കേരളം അഭിമാനത്തോടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ മലയാളി ശ്രീ പി പ്രസാദ്, ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബാബു, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ മോഹനൻ, നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ശ്രീ M.S. ഷിനോജ്, ശ്രീമതി സോഫി സോജൻ, പ്രമുഖ കർഷകയും ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന കാർഷിക അവാർഡ് ജേതാവുമായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി സ്വപ്ന C.B. കല്ലിങ്കൽ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള
ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ അടക്കം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ എ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അധ്യാപകർ, കർഷകർ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രോ ചാൻസലർ കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇന്ന് നമ്മുടെ സർവകലാശാല അങ്കണത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന് ഔപചാരികമായി ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ മനോഹരമായ തരത്തിൽ 2 നിലകൾ കൂടി പുതിയതായി എടുത്ത വെള്ളാനിക്കര മെയിൻ ക്യാമ്പസിലെ ഫാക്കൽറ്റി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നാടമുറിച്ചു നിർവഹിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ തരത്തിൽ കേരളീയ സമൂഹം കാർഷിക രംഗത്ത് നടത്തുന്ന നവനവങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ വേരോടുകയും വിദഗ്ധമായ ഗവേഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്താകെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്ത ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സർവകലാശാല അതിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടി അതിൻ്റെ ഗവേഷണ, നിരീക്ഷണ, പഠന ഫലങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും നേരത്തെ ഞങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കർഷകരുടെയും കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെയും കൂടി ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സർവകലാശാല. അതനുസരിച്ചുള്ള മികവിലേക്ക് പോകാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു. ദീർഘമായ എപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ദീർഘമായ സംസാരത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞ 2 പ്രളയങ്ങളിലും കേരള സർക്കാരിന് ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ പിന്തുണ എല്ലാ ജീവനക്കാരും, അധ്യാപകരും, തൊഴിലാളികളുമൊക്കെ നൽകപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. ഇത്തവണയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും എല്ലാം അടങ്ങുന്നതിൻ്റെ കുടുംബം സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ആ നടപടികളിൽ നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി പ്രസാദിനോട് സവിനയം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി സാർ. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഹരിത സമൃദ്ധിക്ക് നിദാനമായ 50 വർഷങ്ങൾ. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സുവർണ ജൂബിലി നിറവിൽ. മാറുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം പുതിയ കാൽവെപ്പുകളുമായി, പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി സർവകലാശാല കൂടുതൽ മികവോടെ കർഷകരിലേക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ICARന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ വിപുലീകരിച്ച സർവകലാശാലയുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ 2-3 നിലകളിൽ 16 മുറികളും ഒരു ഡോർമിറ്ററിയും കോൺഫറൻസ് ഹാളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കർഷകർക്കും ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കൃഷിയിൽ രോഗരഹിതമായ ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകിഴങ്ങുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മൈക്രോ റൈസോം ടെക്നോളജി. ഭാരത സർക്കാരിന്റെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷന്റെ സഹായത്തോടെ സർവകലാശാലയിലെ ബയോടെക്നോളജി വിഭാഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഇഞ്ചി തൈകൾ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറാണ്. വിയറ്റ്നാമിലെ കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പ്രദർശന തോട്ടമാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവനുള്ള മരങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ഉയരം ക്രമീകരിച്ച മറ്റ് താങ്ങുകാലുകളിൽ കുരുമുളക് വളർത്താനുള്ള ഒരു രീതിയാണിത്.
കുരുമുളകിൻ്റെ വേര് പിടിപ്പിച്ച കേറുതലകളാണ് ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിലെ ചെറുകിട കൃഷിക്കാർക്കും വൻകിട തോട്ടങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പിന്തുടരാവുന്ന സാന്ദ്രതയേറിയ കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ രീതിയാണ് ഇത്. കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ സംയോജിത വാഴ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മാക്രോ പ്രോപ്പഗേഷൻ. സാധാരണക്കാരായ കർഷകർക്ക് ഒരു കന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ കന്നു വയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നടുന്നതിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ നടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മാക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്ത തൈകളും നടേണ്ടത്. വിളവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് തരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന സംരംഭകത്വ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് അവർക്ക് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനുമായി ഒരു എൻ്റർപ്രൂണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഇത് വാഴനാരിൻ്റെ വേർതിരിക്കലും അതിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണവും ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സംരംഭകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബനാനയിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കീടരോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഇവ അവലംബിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സേനയെ തന്നെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം കൊടുത്തു വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് ക്ലാസ് റൂം, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഇവയെല്ലാം ഈ യൂണിറ്റിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ 3000-ഓളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വർക്ക് സ്പേസ് അക്കൗണ്ടുകൾ നൽകുന്നു. ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ചാറ്റ് തുടങ്ങിയ ആശയവിനിമയ ഉപാധികൾ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് സർവകലാശാല നൽകുന്നത്. കൃഷിക്കാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ മലയാളം വെബ്സൈറ്റ് നിലവിൽ വരുന്നു. സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കേരളത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ: ഒരു ജില്ല, ഒരു ഉൽപ്പന്നം, പഠന റിപ്പോർട്ട്, കേരളത്തിലെ സസ്യജനിതക സംരക്ഷകർ, മണ്ണുത്തി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 5 ദശാബ്ദക്കാലത്തെ ഗവേഷണ സംഭാവനകൾ, തോട്ട സുഗന്ധവിള വിഭാഗത്തിൻ്റെ 50 വർഷത്തെ ഗവേഷണ സമാഹാരം, കരമന സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സംയോജിത കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാനുവൽ, ചെറുധാന്യങ്ങൾ, കൃഷിയും മൂല്യവർദ്ധനവും. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സുവർണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം 2021 സെപ്റ്റംബർ 25. സുവർണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി പ്രസാദ് അവർകളാണ്. ദീപം കൊളുത്തിയും പ്ലാവിൻ തൈ നനച്ചും
ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മൈക്രോ റൈസോം സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ച ഇഞ്ചി നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് അവർകളെ വിനീതമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി കർഷക സുഹൃത്തുക്കളായ രാമചന്ദ്രൻ നെന്മാറ അവർകളെയും അപ്പാരു വില്ലംചിറ ഒറ്റപ്പാലം അവർകളെയും സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സർവകലാശാല ശാസ്ത്രജ്ഞർ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനമാണ്. സ്വന്തം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന കർഷകരെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സെൽ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പോരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന പ്ലാൻ ജീനോം സേവിയർ അവാർഡ് നേടിയ 28 കേരള കർഷകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഡോക്ടർ CRLCയുടെ കേരളത്തിലെ സസ്യജനിതക സംരക്ഷകർ. പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി K രാജൻ അവർകളെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മണ്ണുത്തി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 5 ദശാബ്ദക്കാലത്തെ ഗവേഷണ സംഭാവനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാന്യനായ റവന്യൂ മന്ത്രി K രാജൻ അവർകളെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് അവർകളെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി തോട്ട സുഗന്ധവിള വകുപ്പിൻ്റെ
50 വർഷത്തെ ഗവേഷണ സമാഹാരം എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി CP പ്രസാദ് അവർകളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ K രാജൻ അവർകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ വിക്രം HC, ശ്രീമതി അനീഷ AK, ഡോക്ടർ സുനിൽ നായർ, ഡോക്ടർ സംഗീത KS എന്നിവർ രചിച്ച പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മുഖ്യ എഡിറ്റർ ഡോക്ടർ N മിനിരാജ് അവർകളാണ്. അടുത്തതായി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് സംയോജിത കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാനുവലാണ്. കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംയോജിത കൃഷിക്കുള്ള സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോൺ, ഡോക്ടർ തമ്പാൻ C, ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ P, ഡോക്ടർ സുധാ B, ഡോക്ടർ മീര AV, ഡോക്ടർ സജീന A എന്നിവരാണ്. കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ ധനസഹായത്തോടുകൂടി പുറത്തിറക്കിയ ഈ മാനുവൽ വകുപ്പിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൽകുന്നതാണ്. പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ K രാജൻ അവർകളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി ശ്രീ P പ്രസാദ് അവർകളെയും സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. ഡോക്ടർ പ്രമീള P, ഡോക്ടർ അനീന ER, ഡോക്ടർ ശ്യാമ S മേനോൻ എന്നിവർ രചിച്ച ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൃഷി മൂല്യവർദ്ധനവും എന്ന പുസ്തകമാണ് അടുത്തതായി പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാന്യനായ കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ P പ്രസാദ് അവർകളെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ K രാജൻ അവർകളെയും വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ സമാഹരണവും സംസ്കരണവും വിപണനവും സാധ്യമാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ ബിനു P ബോണി, ഡോക്ടർ KP സുധീർ, ഡോക്ടർ അശ്വതി വിജയൻ, ഡോക്ടർ ഗായത്രി മോഹൻ എന്നിവർ സമാഹരിച്ച സമഗ്ര പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ K രാജൻ അവർകളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി CP പ്രസാദ് അവർകളെയും സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി സർ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാക്സിൻ ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കുടുംബത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായ ചെക്ക് കൈമാറാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ R ചന്ദ്രബാബു അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ചെക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാന്യനായ കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ P പ്രസാദ് അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക വിഭാഗം ജീവനക്കാർ, മറ്റു തൊഴിലാളികൾ, പെൻഷനർമാർ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും വാക്സിൻ ചലഞ്ച് ഇനത്തിൽ സ്വമേധയാ നീക്കിവെച്ച് സ്വരൂപിച്ച 26,17,919 രൂപ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെയും സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹർഷം സമർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി സർ. കാർഷിക വൃത്തിയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചതിൽ നമുക്ക്
ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. ജൈവ കൃഷിയിലും പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളിലും ഏറെ തൽപരനായ കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി പ്രസാദ് അവറുകളെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, കേരളത്തിൻ്റെ ഏറെ ബഹുമാന്യനായ റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ, ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രബാബു, വേദിയിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, രജിസ്ട്രാർ, കർഷക പ്രതിനിധി, കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഏറെ ആദരണീയരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സുവർണ ജൂബിലിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ നടക്കുന്ന സുവർണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നതായി ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ. ഒരു നാടിൻ്റെ കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിന് ഏറെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരായ ആളുകൾക്കാണ്. നാട് നീങ്ങിയ, നാട് നടന്ന വഴികളിലൂടെ ഇന്നലകളുടെ ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോ കാലത്തിനപ്പുറത്തേക്കും ഒരു ജനതയെ എത്തിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാ തരത്തിലും സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ദൗത്യം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനുണ്ട്. ഇന്നലകളെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ ബോധ്യപ്പെട്ട് നാളകളെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ദിശാബോധം നൽകുന്നവർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഏറെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവർ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായതുകൊണ്ടല്ല. ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി കൃഷിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജീവിതം വാടിക്കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനതയ്ക്ക് കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു സംസ്കൃതം പോലെ ആയിപ്പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും കണക്ക് കൂട്ടിയത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. കൃഷിയാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തലമുറകൾ നിലനിന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും നാളുകളിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഘടകം, ഊർജം നൽകുന്നത് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. ആ ഭക്ഷണം കൃഷിയിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നതേയില്ല. നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 98% ഞാൻ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നത്. മത്സ്യം കൃഷിയില്ല എന്നല്ല, കടലിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെയും നമുക്ക് കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം. മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ, ആദിമകാലം മുതൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രയാണത്തിലായിരുന്നു. അവൻ നടന്നത്, അവൻ എല്ലായിടങ്ങളിലേക്കും ചുറ്റിയത്, കറങ്ങിയതെല്ലാം, അവൻ്റെ യാത്രകളെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിരുന്നു. അന്നം തേടിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. ആ യാത്രയാണ് അവനെ ഒരുപാട് അറിവുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത്. പ്രകൃതിയിൽ കണ്ട ഓരോ മരങ്ങളോടും അവൻ ഇണങ്ങിയതും പിണങ്ങിയതുമെല്ലാം ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. എന്ത് കഴിക്കാം, എന്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആദിമ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. എത്രയോ പേർ അതിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷക്കായ്കളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്നതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ലാബിൽ പരിശോധിച്ചത് വിഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടതെല്ലാം. ആദിമകാലത്ത് മനുഷ്യനത് ഉപയോഗിച്ചതാണ്. കഴിച്ച് മരിച്ചു വീണ മനുഷ്യന്മാരുടെ കുറിച്ച് അവരിൽ നിന്നവർ കൂടെയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി. എന്തുകൊണ്ട് ഇവനിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുവെന്ന് മരണം തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു മനുഷ്യർക്ക്. പിന്നീട് ആ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ അവൻ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഓരോ ചെടികളെക്കുറിച്ച്, ഓരോ ഇലകളെക്കുറിച്ച് അവൻ ബോധ്യപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി. തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യൻ വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നായത്. ജീവിതത്തിനേറെ ഗുണകരമായി തീരുന്നവ എന്തെല്ലാമെന്നും അവ ഭക്ഷിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണമേന്മകൾ എന്തെല്ലാമെന്നും അവ ചിലപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുകയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവൻ അനുഭവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി.
കൂടുതൽ നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന, വിശപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ഇത് ചിലതെല്ലാം കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ നേരം വിശക്കാതെ ഇരിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഓരോന്നിനും അവൻ പ്രത്യേകതകൾ കൽപ്പിച്ച് നിർത്തി. അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി വന്നത്. ആധുനിക കാലഘട്ടം പിറന്നു. ഇന്നലകളിൽ മനുഷ്യൻ ആർജിച്ചെടുത്ത ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഇഴതിരിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു പുരോഗതിയിലേക്ക് മുമ്പോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന ആവശ്യമായ തരത്തിലേക്കും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ ചേർത്തും കോർത്തും നിർത്തിയാൽ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നായി. പ്രാരാബ്ധങ്ങളുടെയും പട്ടിണിയുടെയും ഒരു വലിയ കാലമുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പലയിടങ്ങളിലും. അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ മാർഗങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിശാല ചക്രവാളങ്ങളെ കയ്യെത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ ആ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം എന്നായി. അവിടേക്കാണ് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തതെല്ലാം കടന്നു വന്നത്. അതേറ്റവും പ്രധാനമായി അവിടെയും കണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത എന്നൊക്കെ നമ്മളിന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്നതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഇത്തരം ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളാണ്. നെല്ലിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുക. നമുക്ക് രാജഭരണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അരി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കാണെ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെൽവയലുകൾ കൂടി ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളുമായി. വളരെ വലിയ ഒരു പങ്ക് അവിടെയും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ആധുനിക നെൽ വിത്തിനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ആയിരുന്നു. ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അതെല്ലാം. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇതേപോലെയായിരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പങ്ക് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രലോകം സഹായിച്ചു ലോകത്തെ എമ്പാടും. ഈ മേഖലയിലേക്കുള്ള കുത്തകകളുടെ കടന്നുകയറ്റമുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്കെല്ലാം. ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിപണിയായി, കച്ചവട മേഖലയായി ഇതിനെ തന്നെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷ്യമേഖലയെ പിടിമുറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇന്ന് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ആധിപത്യമാണ് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നിയമങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ, നിയമങ്ങളെ തിരുത്തി എഴുതുന്നതിൽ ഒക്കെയും ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കൃഷി മേഖലയെ കണ്ണുവെക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല. ആണ്ടിൽ 12 മാസവും വിളവിറക്കാൻ കഴിയുന്ന, കൃഷി നടത്താൻ കഴിയുന്ന അത്യപൂർവമായ കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മുടെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും, യൂറോപ്പിലടക്കം പലയിടങ്ങളിലോ നടക്കുകയില്ല. ആണ്ടിൽ എത്രയോ കാലം മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന അവിടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കൃഷി നടക്കുകയേയില്ല. അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളുമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അവർ കണ്ണുവായിക്കുന്നത് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ നാട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പലരുടെയും കണ്ണു വെക്കുന്നതിനുള്ള ഇടമായി തീരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം കണ്ണുവെക്കുമ്പോൾ, വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കണ്ണുവെക്കുമ്പോൾ പുതിയ കൃഷി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അവിടെ കാണുന്നതും അവിടെ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുഖമല്ല, കർഷകൻ്റെ മുഖവും മനസ്സുമല്ലാതായി തീരുന്നതും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ലാഭം മാത്രമാണ്. ലാഭത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നൊരു ചിന്ത, ആ ചിന്തയെ മാത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുഖവും മനസ്സും പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും കഴിയുകയില്ല. നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളെല്ലാം സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആ ചിന്തയാണ് 50 കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പിറവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഈ മേഖലയെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കണ്ട നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു അന്ന് ഈ സർവകലാശാലയുടെ പിറവിക്ക് വേണ്ടി എത്തിച്ചതെല്ലാം. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളം എല്ലാ കാലവും ആദരവോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ സി അച്യുതമേനോനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം എത്രയെത്ര ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതൊരു കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ മാത്രമല്ല. 1957 ഒന്നാമത്തെ EMS ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു ശ്രീ സി അച്യുതമേനോൻ. വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു. നെല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമുണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്താണ് വെളിയിൽ നിന്ന് അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. വെളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് അനിവാര്യതയാണ്. തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയം പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ തർക്കവിതർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ പ്രശ്നം. ഞാൻ അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്നതേ അല്ല. അതായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അരിയുടെ ക്ഷാമമുണ്ട് നമുക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമായി തീർന്നു രാസവളം കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതും പ്രശ്നം. 57 ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ പ്രശ്നമായി തീർന്നു അതെല്ലാം. എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തെയെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയും? ജനകീയമായൊരു പുതിയ പദ്ധതി അച്യുതമേനോൻ അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു. അതായിരുന്നു കേരളം കണ്ട വിഖ്യാതമായ ഗ്ലൈറിസീഡിയ വീക്ക് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രമുഖമായൊരു ജനകീയ പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. ശീമക്കൊന്ന വാരം, രാസവളത്തിന് പകരമായി പച്ചിലവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തേക്കിറങ്ങി. കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമുഖരുടെ പിന്തുണയും പിൻബലവും അതിലുണ്ടായി. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി CMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഗ്ലൈറിസീഡിയ വീക്ക് ശീമക്കൊന്ന കമ്പ് നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ രാസവളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ ജനകീയ പിന്തുണയോടെയും പിൻബലത്തോടെയും രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കേരളം ഒരു പുതിയ, നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയ കാര്യത്തെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രീതിക്ക് 57 സർക്കാർ അന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ജൈവ കൃഷി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലരുടെയും നെറ്റുകൾ ചുളിയുന്നുണ്ട്, പലരും വല്ലാണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ കേരളം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് അതെല്ലാം. നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായ വലിയ മെച്ചത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യമായിരുന്നു. കാർഷിക മേഖലയെ ഗൗരവത്തിൽ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ജനതയുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കാർഷിക വിളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നും ആ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ പ്രതിഫലിക്കണം എന്നും കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണ്, കേരളത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ കാർഷിക മേഖല പുഷ്ടിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് അവരെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി. ആ കണക്ക് കൂട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 50 ആണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഓരോരുത്തരായി ഭാഗം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നു. ഓരോന്നിനും ഓരോ സർവകലാശാലകൾ എന്നതിലേക്കെത്തി. പേരിനകത്തേക്ക് സർവകലാശാല എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോ വിഷയങ്ങളെടുത്ത് ഓരോ സർവകലാശാലകളാവുകയാണ്. അതിൻ്റെ യുക്തിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കത്ര പറയാൻ അറിയുകയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് കടക്കുന്നതേയില്ല. നമുക്ക് ഓരോന്നിനും സർവകലാശാലയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സർവകലകളുടെയും ശാലയായി തീരുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇട്ടുവച്ചേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാർഷിക സർവകലാശാല ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നവരും മുന്നേ നടന്നുപോയവരുമായ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ, നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായി കണ്ട് ഈ മണ്ണിനെയും മനുഷ്യനെയും ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രംഗത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ മണ്ണിലുണ്ടായി. ആ മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പതിറ്റാണ്ടിലപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് കാർഷിക സർവകലാശാല തിരിതെളിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇത്തരുണത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഈ സർവകലാശാലയ്ക്കും ഊടും പാവും നെയ്തവർ, ഈ സർവകലാശാലയെ ഈ മണ്ണിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അക്ഷീണമായ പ്രയത്നങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടവർ, അതിൽ ഭരണാധികാരികളുണ്ട്, ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. ഇച്ഛാശക്തിയോടെ ഈ മണ്ണിൽ പണിയെടുത്ത് എത്രയോ പച്ച മനുഷ്യരുണ്ട്. കാടുപിടിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആകമാനം നടന്നു നീങ്ങിയ ഈ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ എന്ന പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ മണ്ണിൽ എത്രയോ നാൾ പടവെട്ടിയതാണ്, എത്രയോ നാൾ എത്തിച്ചതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിശാലമായ ഈ ക്യാമ്പസിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കാൻ എത്രയോ ആയിരങ്ങളുടെ ചോരയും നീരുമാണ് ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. അവരെയെല്ലാം ആദരപൂർവ്വം സ്മരിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും പലരുടെയും പേരുകൾ നമുക്കാർക്കും അറിയുകയില്ല. എങ്കിലും അവർ ചെയ്ത സേവനം ഒട്ടും ചെറുതല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ശിരസ് നമിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനിയും ഒരുപാട് മുന്നേറാനുണ്ട്. വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഏറെയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖല എല്ലാമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരടക്കമുള്ളവർ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഘടനയെ ഒന്ന് പുനഃക്രമീകരിച്ചത്. മലനാടെന്നും ഇടനാടെന്നും തീരപ്രദേശമെന്നും നമ്മൾ വിഭജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനെ കാലാവസ്ഥയുടെ, മണ്ണിൻ്റെ, ഭൂമിയുടെ ഘടനകൾക്കെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഗ്രോ എക്കോളജിക്കൽ സോണുകളും യൂണിറ്റുകളും ഒക്കെ ആക്കി തിരിച്ചു. പ്രതിസന്ധികൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാലത്തിനും ഓരോ രീതിക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. ലോകത്തെ പ്രമുഖമായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രലോകം അണിനിരന്നുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തത്. IPCCയുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച്, ആഗോളതാപനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഗൗരവതരമായ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാലാകാലങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. IPCCയുടെ ആഗസ്റ്റിൽ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിപ്പോർട്ട് പോലും പറയുന്നത് കേരളം ഒരു സേഫ് സോണിൽ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ചൂട് കൂടിയാൽ, കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അർത്ഥം. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിത്താണ് എന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ എൻ്റർപ്രനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു വാർഷിക യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറി.
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിത്താണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത്. പണം പറ്റിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വൻകിടക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അവരൊരുപാട് പണം വാരിക്കോരി കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ വെറും കെട്ടുകഥകളാണ്, തട്ടിപ്പുകളാണ്. പറയുന്നതൊക്കെയോ മുൻനിരക്കാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമാണ്. അതിനുവേണ്ടി പണം മുടക്കിയിരുന്നു എന്നാണ്. ഇനിയും ഇങ്ങനെ പണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നവർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ലോകം അറിഞ്ഞത്. ഇന്നത് റിയാലിറ്റിയാണ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി നൗ. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോൾ. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ കടൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ, ചൂട് കൂടിയാൽ, കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴകളൊക്കെ വന്നു കയറുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി അത് ബാധിക്കുക നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ തന്നെയാണ്. താണയിടങ്ങളിലാണ് നെല്ലും മറ്റും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാ ഭക്ഷ്യവിളകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. ജലനിരപ്പുകൾ ഉയർന്നാൽ, രൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാൽ, വരൾച്ചയുണ്ടായാൽ ഏറ്റവും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുക നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുക? അതിജീവിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിത്തിനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാവുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. എല്ലാവരും ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക്, ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനും ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഇതുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഞാനതെല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു പോകാൻ ഒരുമ്പെടുകയല്ല. ഇവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന വിഭാഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചകം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കൃഷിക്കാരനും ഒരു കൈത്താങ്ങായി, കൃഷിക്കാരനൊരു കൂട്ടായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മാറിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. ശാസ്ത്രജ്ഞനും കർഷകനും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ അന്തരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞനും കൃഷിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വഴികാട്ടിയുമായി കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മാറിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. മണ്ണിനോട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മുറികൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് നടത്തുന്ന ഒന്നായി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കണ്ടുപോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് എൻ്റെ പ്രതിഫലനം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരു ലാഭമായിരിക്കണം കൃഷിക്കാരന് എൻ്റെ സർവകലാശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഗുരുലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപരിചിതരായ ഏതെങ്കിലും ഒരു അതിഥികൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്ന് ഈ വരുന്നു കയറുന്ന ആളിനെ നോക്കാറുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കതൊരു ബലമാണ്. അമ്മ, അച്ഛൻ, വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ ഒരു ബലമാണ്. അവരിതിരെ കാണുമ്പോൾ ആ ബലത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അവർ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കർഷകന് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സർവകലാശാല ഒരു ബലമായി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ സർവകലാശാലയുണ്ട്. എനിക്ക് ബലം നൽകാൻ, എനിക്ക് ഒരു പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കാൻ, എനിക്കെല്ലാ അർത്ഥത്തിനുമുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ, എനിക്കെല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള പിന്തുണ നൽകാൻ എനിക്കെൻ്റെ സർവകലാശാലയുണ്ട് എന്നും കേരളത്തിലെ ഓരോ കർഷകൻ്റെയും മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കാർഷിക സർവകലാശാല 100ൽ 100 വിജയവുമായി ഈ മണ്ണിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി അതുതന്നെ മാറണം. നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും, കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും, മന്ത്രി വരെയുള്ളവർ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കൃഷിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൃഷിക്കാരനില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്, ഇത്രയും ശമ്പളമോ എന്ന്. കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരനും ഒരു സാധാരണ കർഷകൻ്റെ ശരാശരി വരുമാനത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് എനിക്കും ലഭിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. കൃഷിക്കാരന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന നമുക്ക് കൃഷിക്കാരനില്ലാത്ത ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കർഷകൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് പൂർണ്ണമായ മനസ്സോടെ നാം അടിയുറച്ച് നിന്നേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിലോ ബുദ്ധിമുട്ടിലും പ്രയാസങ്ങളിലും നിൽക്കുകയാണ്. അതൊരു വൈരുദ്ധ്യം തന്നെയാണ്. ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നാം എല്ലാം ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. കൃഷിക്കാരൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ നല്ല വർധന ഉണ്ടാവണം. കൃഷി കൊണ്ട് അന്തസ്സാർന്ന ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ കൃഷിക്കാരനും കഴിയണം. സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സാർന്ന ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാൻ കൃഷിയിൽ നിന്ന് അന്തസ്സാർന്ന ജീവിതത്തിലേക്കും എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ കൃഷിയെ ഉപേക്ഷിക്കും. ഈ നാട്ടിലെ, ലോകത്തെ മുഴുവൻ കൃഷിക്കാരനും മണ്ണിൽ നിന്ന് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുക? കൃഷിക്കാരൻ കൈയെടുത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരനെ കൃഷിയിൽ
അടിയുറച്ച് നിർത്തേണ്ടത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയുമാണ്. അത് കേവലമായ സങ്കുചിതമായൊരു രീതിയിലവരല്ല. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പണിയെടുക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എല്ലാ പിന്തുണയും എൻ്റെ പിൻബലവും അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ വർധനമായിരിക്കണം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അടിത്തറയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതൊരാപ്തവാക്യമായി നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും മുഴങ്ങി നിന്നേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിൽ, ഓരോ പ്രയത്നത്തിൽ നാം കാണേണ്ടത് ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ കർഷകൻ്റെയും മുഖവും മനസ്സും ആയിരിക്കണം. അവൻ്റെ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം, അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ നാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയെ മുന്നണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷിക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഗവൺമെൻറ് ആ ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാ പിന്തുണയും പിൻബലവും ഇന്നലകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകളിലും ശക്തമായ പിന്തുണയും പിൻബലവുമായി കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണതെല്ലാം. ഒറ്റയടിക്കതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയോ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ റാപ്പർ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ ശ്രീ രാജൻ അങ്ങോട്ടും ശ്രീ രാജൻ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്നിങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ കുടമാറ്റം കണക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രയത്നത്തെ നമുക്ക് ഒട്ടുമേ കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ല. എത്രയോ നാളുകളുടെ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ, എത്രയോ നാളിൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ്, അധ്വാനത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ താളുകളിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കഴിയുന്നുണ്ട്. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ, പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ആ ഓരോ താളുകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി എന്നോണം ഊഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവ് ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം അർപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം രചിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ കഴിയണം. അത് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷിക്കാരന് കൃത്യമായി എന്നവണ്ണം അറിയാനും കഴിയണം. ഇന്ന നേട്ടമുണ്ടല്ലോ ഓരോ കർഷകനും അറിയണം. അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അതെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാവുള്ളൂ. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തക രചയിതാക്കൾ, ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയവർ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ചിന്തോദീപകവും ഏറെ പ്രചോദനമേകുന്നതുമായ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഏറെ നന്ദി സർ. ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ മോഹൻ അവർകളെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, എല്ലാവർക്കും ആദരണീയനായ റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ അവർകൾ, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, ലളിതമായ രീതിയിൽ നമ്മളോട് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിച്ച കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് അവർകൾ, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബാബു, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ ഷിനോജ്, സോഫി, വിനീഷ്, മഹനീയ സാന്നിധ്യം പ്രമുഖ കർഷക സ്വപ്ന സിബി കല്ലിങ്കൽ, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, രജിസ്ട്രാർ സക്കീർ ഹുസൈൻ, മറ്റുദ്യോഗസ്ഥർ, ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, എത്രയും പ്രിയമുള്ളവരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരള അഗ്രികൾച്ചർ സർവകലാശാലയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടി വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇന്നിവിടെ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ച രണ്ട് മന്ത്രിമാരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഭംഗിയാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഭരണസമിതിക്കും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കുറേ അധികം പുസ്തകങ്ങൾ, 6ഓളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. ആ 6 പുസ്തകങ്ങളും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരള ഗവൺമെൻറ് 2018 ശേഷം പ്രളയവും പേമാരിയും ഓക്കിയും ചുഴലിയും 2 വർഷമായി പിന്നിട്ട കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഇടയിലും ഒരു നവകേരളത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരളം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആ നവകേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുമയാർന്ന ഉണർവിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോന്നും
അതിനൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകട്ടെ എന്ന് നവകേരളത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാക്സിൻ ചലഞ്ച് ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എല്ലാം അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് 27 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരുന്ന അത്രയും തുക നമുക്ക് വാക്സിന് വേണ്ടി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി, പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കാർഷിക മേഖല, മാടക്കത്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു തറവാടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മാടക്കത്ര പഞ്ചായത്തിന് ഏറ്റവും പുറം നാടുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള പഞ്ചായത്ത് എന്നാണ്. ഒല്ലൂർ മണ്ഡലം ഒരു കാർഷിക മണ്ഡലമാണ്. ഇത്രയും പുത്തൻ ആശയങ്ങളുമായി നമ്മുടെ ഒല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇതേപോലെ ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ 2 മന്ത്രിമാരും ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ചൊരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. മുരിങ്ങയിലയിൽ നിന്ന് 3 ഇനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മുരിങ്ങയില കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇല ശേഖരിച്ച് 25 രൂപയ്ക്കും 30 രൂപയ്ക്കും ശേഖരിച്ച് അത് ഡ്രൈ ആക്കി പൊടിപ്പിച്ചത് സൂപ്പാക്കി കഴിക്കുകയും അത് പുട്ടുപൊടിയിൽ ശേഖരിച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും ഇഡ്ഡലിയിലും പായസത്തിലും എല്ലാം ആ മുരിങ്ങയിലയുടെ ഉൽപ്പന്നം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടൊരു പുതിയ നൂതന പ്രവർത്തനത്തിന്, സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് 2 മന്ത്രിമാരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വളർന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം നല്ല രീതിയിൽ വിജയപ്രദമാകുകയും തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിനോടൊപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊപ്പം ഒരു നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി എന്നും കാർഷിക സർവകലാശാല ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മാടക്കത്രയിൽ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ മാടക്കത്രയുടെ പേര് തന്നെ ഒരു കർഷകൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ്. തെക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ നിന്നെല്ലാം കുടിയേറി പാർത്ത കുറേയധികം കർഷകർ അവരുടെ മണ്ണും ജൈവസമ്പത്തുകളും കാട്ടുപന്നികളും വന്യജീവികളും ആക്രമിച്ച് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മരത്തിന് മുകളിൽ മാടങ്ങൾ കെട്ടി ആ മരത്തിന് താഴെ തറ പണിത് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് നാളത്തെ ഭാവി എന്ന് ചിന്തിച്ച ആശയത്തിലൂടെയാണ് മാടക്കത്രയുടെ ഉത്ഭവം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കർഷകനെയാണ് അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സുവർണ ജൂബിലി നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ കുറേയധികം കർഷകർ അവരുടെ കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 10 മാസത്തോളമായി രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ മണ്ണും മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും എല്ലാം കൊണ്ടുകൊണ്ട് കർഷകരുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും അതും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് എടുക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി മാഡം. പ്രമുഖ കർഷകയായ ശ്രീമതി സ്വപ്ന സിബി കല്ലിങ്കൽ, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, സർവകലാശാല ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്താൽ ധന്യമായ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ എ സക്കീർ ഹുസൈൻ അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, 1972 സ്ഥാപിതമായ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് വളരെ ഭംഗിയായി ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രോ ചാൻസലറും അതുപോലെ തന്നെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഭരണസമിതി അംഗവുമായ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിലെ 2 ബഹുമാന്യരായ മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കാർഷിക സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം വളരെ ചുരുക്കി സംഘടിപ്പിച്ചു, ആളുകളുടെ എണ്ണം ചുരുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായി തന്നെ ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഭരണസമിതി അംഗമായ ബഹുമാനായ
റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ യുവിന് എന്നും താങ്ങും തണലായി നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ കെ രാജൻ അവർക്ക് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എത്രയും ആദരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പി പ്രസാദ് അവർകളാണ്. തികഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയായ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷിയിലൂടെ കാർഷിക കേരളത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായി കാർഷിക കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പി പ്രസാദ് അവർകൾ ആദ്യമായാണ് നമ്മുടെ ഈ കാർഷിക സർവകലാശാല അങ്കണത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും ഈ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. നന്ദി. ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബാബു അവറുകളാണ്. ഔപചാരികമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിന് ഞാൻ ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ മോഹൻ അവർകൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉദ്ദേശിച്ച കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടെ നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. മാഡത്തിനുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി മാഡം. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മാടക്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീ എം.എസ്. സിനോജ്, ശ്രീമതി സോഫി സോജൻ എന്നിവർക്കുമുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ നിറസാന്നിധ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാണ് എന്ന് പറയുക പോലും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീമതി സ്വപ്ന സിബി കല്ലിങ്കൽ. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെ ബഹുമാനം പുരസ്സരം ഞാൻ മാഡത്തിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയതിൽ. ഈ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ എല്ലാ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്, മീഡിയ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിരവധി കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇഞ്ചി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി അധികം കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരാണ് കൂടുതലും ഈ സദസ്സിലുള്ളത്. കർഷക സുഹൃത്തുക്കളുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അധ്യാപക, അനധ്യാപക, വിദ്യാർത്ഥികൾ, തൊഴിലാളികൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി നിരന്തരം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 1-2 ദിവസങ്ങളായി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇതിൻ്റെ സംഘാടനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘാടനത്തിന് വേണ്ടി പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി കർഷകരുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷിമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കർഷകരുടെയും കാർഷിക കേരളത്തിൻ്റെയും ഉന്നമനത്തിനായി നമുക്ക് ഉള്ള പ്രവർത്തനം വീണ്ടും നമ്മൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞ പുതുക്കി നമുക്ക് മുന്നേറാം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നന്ദി സർ. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും സൂചകമായി വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്ക് എളിയ ഉപഹാരം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബാബു അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി സാർ. ദേശീയ ഗാനത്തിനായി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य
विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.